Okay, Om, am I audible clearly and is the paper visible? My hand visible? Yes, so now Om and Gitanjali, you have to type that visible and audible clearly. If it is there, you have to write visible and audible clearly. Okay, so we are discussing Geography Chapter 4. Geography Chapter 4 Climate. Geography Chapter 4 Climate. Audible, but you have to write both audible and visible. So I will be writing here. So, so yes, class 10th geography. So now I am writing here the name of chapter. Okay. What is the name of chapter that you have to type? I have underlined it. Okay. Climate. Thanks, Om. So we have almost 44 students and 11 have joined. So 33 students still remaining. So we'll be waiting till then. We will be discussing the topic. तर या टॉपिक मध्ये कोणकोणते क्वेश्चन्स एक्सपेक्टेड आहेत आपल्याला? So we will be discussing question 3 and 4 today. Question 3 and 4 climate exercise question 3 and 4. Okay, very less number of students. So this is now question 3 from exercise. You have to take out your textbook page number 31. Textbook page 31. Question 3. Give geographical reasons. Okay. So now first is the northeastern part of Brazilian highlands receives very less rainfall. Yes. So why do northeastern part of Brazilian highlands receives very less rainfall? This we are supposed to discuss. Only 14 students still, so but no issues. We are so this is our exercise question number 3 and it is textbook page number 31. So question 3 is write geographical reasons or give geographical reasons. Okay, give geographical reasons. So in that first question is, what is the first question? The northeastern part of Brazilian highlands receive very less rainfall. Okay, so now you have to type here. Yes, Gaurav, you have raised hand, but actually this is I'm using mobile. Okay, voice is breaking, but is it for all or for only Shravan? Northeastern. Okay, I'm writing in shortcut. Okay, so it is clear for Gaurav. The northeastern part of Brazilian highlands. ठीक आहे, तुम्हाला काही करायचं नाही. मी जे इथे उत्तर लिहितोय थोडं एक्सप्लेन करेल. जस्ट आय विल एक्सप्लेन द थिंग्स. You have to write the same thing in your next notebook and that is all. You need not give another extra time. ठीक है, 45 minutes, 3 days in a week, sufficient. We will be doing this. The northeastern part of Brazilian highlands receives very less rainfall.
Okay. So there are 3, 4. Okay. Can somebody type on 10th ABC groups that please don't call me? Please type on our groups that please don't call to me. Yes, yes, Gaurav, you have not everybody means not only Gaurav, everybody has to write this, whatever we are doing. माइक ऑन करो. Means am I not audible? Yes, anybody? Am I audible? Yes, I am audible and now I am going ahead. Whatever happens, I don't know because we cannot waste time of other students. Okay. So the winds blowing from the southern Atlantic Ocean. ठीक आहे. सो आपल्याला इथे खूप सारं काम करायचं आहे. सो सी हिअर एक आपल्याकडे एक एक जनरल एस टाईप मध्ये एक अटलांटिक ओशन आहे. ठीक आहे. इथे आपला नॉर्थ अमेरिका आहे. देन वी हॅव दिस साऊथ अमेरिका आणि हा ब्राझील आहे आपला. सी प्लीज टाईप ऑन अवर group that please don't call me. Students are repeatedly calling me. You are audible. Yes, yes. Turn the page. Why? ओके ओके. वरती काहीच नाही अरे, वरती काहीच नाही आहे. मी फक्त प्रश्न लिहिलाय. दिस इज ज्योग्राफी चॅप्टर 4 क्लायमेट एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 गिव्ह ज्योग्राफिकल रिझन्स आणि त्याच्यातलं पहिलं सुरू आहे. सो आय एम नाऊ डिस्क्रायबिंग. सो दिस इज अवर ब्राझील. ठीक आहे. ब्राझील मध्ये काय होतंय की साऊथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन आणि हा आहे साऊथ अटलांटिक ओशन. ठीक आहे. तर इकडून विंड्स येत आहेत खूप सारे दोघं साइड कडून. ओके. आणि नॉर्थ ईस्ट कडून, नॉर्थ ईस्ट आणि साऊथ ईस्ट दोघांकडून विंड्स येतात. ओके. अँड दे आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द ब्राझिलियन हायलँड्स. तर जे पर्वतरांगा आहेत ब्राझीलच्या ते इथे आहेत ह्या पार्ट मध्ये. सो हे सारे विंड्स इथे अडवले जातात. ओके. नाउ दीज विंड्स मूव अपवर्ड अलॉंग विथ द स्लोप्स ऑफ द ब्राझिलियन हायलँड्स. ठीक आहे. आता इथे अडतील. मग ते याच्यात आता इथे काय समुद्र आहे. समुद्राबरोबर जेव्हा येतील त्याच्यामध्ये ह्या हवेमध्ये काय दिस इज नाव वेट एअर. सो त्याच्यात बाष्प आहे, बाष्प. आता बाष्प असल्यामुळे आणि इथे अडवल्या गेल्यामुळे सगळा पाऊस इथे पडेल. अँड वेन दे विल क्रॉस दिस ब्राझिलियन हायलँड्स, त्यांच्यात जी अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर आहे, वॉटर वेपरची जी अमाऊंट आहे ती रिड्यूस झालेली असेल, कमी झालेली असेल. ठीक आहे. सो दीज विल मूव अपवर्ड अलॉंग द स्लोप ऑफ ब्राझिलियन हायलँड्स ऍट हायर अल्टिट्यूड. मग कंडेन्सेशन होतं म्हणजे जी हवा आहे ती वर जाते, थंड होते आणि पाऊस पडतो. सो ही प्रोसेस आपल्याला माहिती आहे. तर ह्या भागामध्ये खूप जास्त पाऊस पडतो. नेक्स्ट, वेन दिस विंड्स क्रॉस द टॉप ब्राझिलियन हायलँड्स. ठीक आहे. मग जेव्हा ते क्रॉस करून इकडे जातात म्हणजे ब्राझीलच्या ह्या साईडला येतात. सो त्याच्यातून काय होतं की आता खूप सारा बाष्प कमी होऊन गेलाय. सो दे गेट लेसर रेनफॉल्स. ठीक आहे. ओनली 3 पॉइंट्स आर देअर. सो वी विल बी स्टार्टिंग विथ फर्स्ट पॉइंट. So the winds blowing from South Atlantic Ocean. पटापट लिहायचं आहे. winds blowing from South Atlantic Ocean. हो सॉरी, सदर्न अटलांटिक आहे. सदर्न नाही, सदर्न दक्षिणेकडचा. सो सदर्न अटलांटिक ओशन इन साऊथ ईस्ट अँड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. इन साऊथ ईस्ट, साऊथ ईस्ट एकच शब्द असतो. ठीक आहे. एक अखंड शब्द आहे. साऊथ ईस्ट अँड नॉर्थ ईस्ट. ठीक आहे. तुम्ही हे लिहित राहा, कंटाळा करू नका. इज ओनली एव्हरीथिंग फॉर अस. होमवर्क पण हाच होऊन जाईल तुमचं, सगळं इथेच होईल आणि त्यातलं डिस्कशन करतोय. सो साऊथ ईस्ट अँड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द ब्राझिलियन हायलँड्स. मग ज्या पर्वतरांगा आहेत ब्राझीलच्या त्या ह्याच भागात आहेत ना. सो आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय ब्राझिलियन हायलँड्स. करेक्ट. ओके. सो नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट.
दुसरा पॉइंट काय असणार आहे? These winds move upward along with the slopes. सेम प्रोसिजर, आता काही नाही होणार की these winds move upward along with the slope of highlands. Please type on our groups, 10th ABC students, please type on group that please don't call me. Okay, so along with highlands हा word पूर्ण लिहा. Brazilian highlands आहे actually. So at higher altitude condensation happens. तुम्ही याला थर्ड पॉइंट बनवू शकता कारण की एक वेगळं सेंटेन्स आहे. सो at higher altitude condensation happens. Or condensation process takes place. And आता जिकडे हवा आहे, ठीक आहे ना, सी हे समजा ब्राझील आहे आणि इकडून विंड आहे आणि इथे हायलँड्स पण आहेत, तो ह्या साईडला सगळा पाऊस पडेल. सो दिस इज कॉल्ड एज विंडवर्ड साइड. विंडवर्ड and windward side gets most of the rainfall. So this is windward side which receives maximum rainfall. Okay, इतकं लिहून झालं की पटकन डन लिहायचं तिथे, डन. So that we will discuss the third point and go ahead. डन. ओके, सो बऱ्याच लोकांकडे डायजेस्ट तर आहेतच. सो दिस इज डन. नाउ थर्ड पॉइंट. सी थर्ड पॉइंट. काय थर्ड पॉइंट? So third point, when these winds cross the Brazilian highlands. So शिवांजली, no, रेहान मेसेज काढून घ्या. काय? Okay, yes. So शिवांजली, you just have to write whatever I am doing. आपण इथे उत्तर थोडे डिस्कस करणार आहे, कन्सेप्ट असेल तर, and write it and then go ahead. You just then after lecture तुम्हाला फक्त फोटो काढायचा आहे तुमच्या वहीचा आणि then send it, mean that homework is done. So now आता बघा, ते ब्राझिलियन हायलँड्स मुळे आपले ते वारे अडवले गेले. So when these winds cross the top of Brazilian highlands, ठीक है, the top of Brazilian highlands, ठीक आहे, थोडासा शॉर्टकट असेल, तुम्ही समजून घ्या. हायलँड्स कोट अदर साइड ऑफ द माउंटन, ठीक आहे. आता हे जे आपले वारे अडवले गेले, वरती गेले, कंडेन्सेशन झालं, पाऊस पडला, पण आता तरीही काही वारे क्रॉस करून दुसऱ्या साईडला जातात. पण आता जी अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर होती ती कमी झाली ना. सो दे क्रॉस नाउ विथ विंड्स अदर साइड. ब्राझिलियन हायलँड्स गो टू अदर साइड ऑफ द माउंटन. थोडं व्यवस्थित लिहितो, दूर माउंटन. देन दीज विंड्स आर ड्राय, ठीक आहे ना. ऑब्विसली त्यांच्यातलं जे बाष्पाचं प्रमाण आहे ते कमी होईल. येस, ओके. रोहन हॅज सेंट. ओके, रोहनने तिथे टाकलेला आहे, काय म्हणतात, स्क्रीनशॉट. व्हेरी गुड रोहन, थँक्स. सो दीज winds are dry, ठीक आहे. आता ते झालं. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपण बनवू शकतो की ऍज इट्स इफेक्ट द लिवर्ड साइड ऑफ द ब्राझिलियन हायलँड गेट लेस रेनफॉल, ठीक आहे. आता मी जे ह्या चौकोनामध्ये बनवतोय ते समजण्यासाठी, ठीक आहे. हे आपलं एक पर्वत आहे, ओके, हे डोंगर समजा, आणि इकडे विंड्स आहेत, ओके. तर ही आपली विंडवर्ड साइड आहे. विंडवर्ड ही विंडवर्ड साइड असते. इकडे हे आपले विंड्स आहेत, ते वरती जातील
करेक्ट, वरती गेले की इथे ते कंडेन्सेशन होऊन पाऊस पडेल. तर हे काही विंड्स क्रॉस करतील, हे काही विंड क्रॉस करतील, बट जी अमाऊंट ऑफ आता वॉटर व्हेपर इथे होती, वॉटर व्हेपर ठीक आहे WV, ती कमी झाली. इकडे इकडे खूप जास्त होती, पाऊस पडला, इकडे गेले, पण अमाऊंट ऑफ वॉटर व्हेपर आता कमी झाली इथे. तर ही जी साईड असते हिला म्हणतात लीवर्ड साईड. स्पेलिंग हा करेक्ट. सो दिस इज लीवर्ड साईड आणि इकडे मग पाऊस कमी पडतो. ओके, रेहाने से बट नॉट क्लिअर. ओके, हा असू शकतो. सो आय विल ट्राय नाऊ. इको डज नॉट हॅपन अँड देन क्लिअरली विजिबल. ओके, तो स्क्रीनशॉट क्लिअर थोडा असू शकतो. सो हे मला फक्त हा पॉईंट एक्सप्लेन करायचा होता की एक असते विंडवर्ड साईड, दुसरी असते लीवर्ड साईड. ठीक आहे, हे कळलं. इकडे वॉटर वेपरची अमाऊंट जास्त असते, इकडे कमी असते. ऑब्व्हियसली इकडे पाऊस कमी पडेल, लीवर्ड साईडला पाऊस कमी पडेल. सो ॲज इट्स इफेक्ट the leeward side येस, सॉरी, फोन आला होता दिग्विजय सरांचा. सो द ॲज इट्स इफेक्ट द लीवर्ड. ओके आर डन नाऊ. तुम्हाला कळलं असेल की लीवर्ड साइड ऑफ ब्राझिलियन हायलँड गेट्स लेस रेनफॉल. सो लीवर्ड साइड ऑफ ब्राझिलियन हायलँड्स. ठीक आहे, आवर मेन मोटो इज टू अंडरस्टँड थिंग्स. हायलँड्स गेट्स लेस और लेसर रेनफॉल, less rainfall लिहूया. So therefore, now what is therefore? The northeastern part of Brazilian highlands receive rainfall. So therefore shortcut है northeastern highlands और Brazilian highlands, sorry, ठीक है, Brazilian highlands receive very less rainfall. ओके, मला वाटतं बऱ्याच जणांचं लिहून झालं असेल. वन्स यू कम्प्लीट दिस, राईट डन अँड विल मूव अहेड. ओके, झालं की डन म्हणा. देन सेकंड क्वेश्चन काय की स्नोफॉल डझंट ऑलवेज ऑकर इन ब्राझील. ब्राझील मध्ये स्नोफॉल का नाही होत नेहमी? सो आपल्याला माहिती आहे, मी जस्ट डिस्कस करतोय. स्क्रोल करा खाली. ओके, गीतांजली सिंग डन. वेट, ठीक आहे, डन झालं तरी आपण, मी हे असं ठेवतोय. प्लीज शो नोट्स फ्रॉम फर्स्ट. ओके, ठीक आहे, मी हे जे नोट्स होत्या त्याचे फोटो पाठवेल ग्रुपवर. थर्ड पॉइंट. ओके, वॉट एव्हर इज विजिबल नाउ प्लीज गो विथ दिस. ठीक आहे, मी सेकंड डिस्कस करतो. सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करू आपण, तोपर्यंत तुम्ही हे लिहित बसा. आता मला सांगा, स्नोफॉल कुठे होतो जनरली? आपलं हे जे टेम्परेचर आहे, टेम्परेचर इफ इट इज बिलो 0°C, म्हणजे आपण मराठीत म्हणतो त्याला गोठण बिंदू. ठीक आहे ना, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है ना. सो तिथे तेव्हा मग ते पाणी, पाऊस न पडता तिथे तो अगदी बारीक बारीक मायक्रो, सो वी कॉल इट स्नो. ठीक आहे, देर इज डिफरन्स बिटवीन आइस अँड स्नो. सो मला फक्त एक कन्सेप्ट थोडासा आहे तो सांगायचा आहे. जनरली स्नोफॉल ऑकर्स वेन एव्हर टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0°C. करेक्ट? Yes, good. We have 29 students. So snowfall generally occurs in the temperate and polar zone due to polar winds. आता हे तर एक आपला जनरल थिंग होती, पण आता ब्राझील आणि जॉग्राफी काय ते आपण समजणार आहे. युअर व्हॉइस इज नॉट कमिंग. ठीक आहे यार, दिस इज इंडिव्हिज्युअल प्रॉब्लेम्स. ओके, सो आता आपण टेम्परेट झोन आणि पोलर झोन समजून घेऊया. ठीक आहे, तो मी इथे पृथ्वी काढतो छोटीशी. हे आपलं इक्वेटर आहे. इक्वेटर म्हणजे विषुववृत्त. मी जो दोघं मराठी आणि इंग्लिश थोडंसं समजावून सांगतो. ठीक आहे, इक्वेटर आहे आपलं. ओके, सो इथे असतो आपला ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर. सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर हे असतं 23.5. इथे असतो ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉन 23.5.
आता ह्याला काय म्हणतात, ट्रॉपिक. ट्रॉपिक ठीक आहे, हे नाव तर दिलं याला ट्रॉपिक. तर हा जो पूर्ण भाग आहे याला ट्रॉपिकल झोन म्हणतात. ट्रॉपिकल झोन विषुववृत्तापासून इक्वेटर पासून वरती आणि खाली 23.5 23.5 हा आपला ट्रॉपिकल झोन झाला. वरती असतो, वरती काय असतं, आर्कटिक सर्कल, आर्टिक. तसंच खाली असतं अंटार्क्टिक सर्कल, अंटार्क्टिक. किती, 66.5 डिग्रीवर. हे पण 66.5. आणि वरती असतो आपला नॉर्थ पोल, खाली असतो साऊथ पोल. ठीक आहे. सो आता इथे हे जे आहे ना, ह्याला टेम्परेट झोन म्हणतात. टेम्परेट झोन, याचं नाव काय मराठीत? Rejoin the meeting. Prem, you are telling to whom? Okay, actually, Adarsh, I know voice is clear, and wherever there is some problem, so it will happen. Only thing I have to use some another pen also. Okay. So where we were, हाँ ठीक है, मैं ये समझावत होतो की हा जो आहे 23.5 आणि 66.5. ओके, तर याला म्हणतो आपण टेम्परेट, म्हणजे समशीतोष्ण. आता सम म्हणजे काय, इक्वल. शीत म्हणजे थंड, उष्ण गरम. सो ऍव्हरेज टेम्परेचर मध्ये जास्त डिफरन्स नसतो. ठीक आहे, हे झालं आपलं. ओके, सो हे एक जनरल आयडिया होती जस्ट क्वेश्चन बद्दल. स्नोफॉल, सॉरी, स्नोफॉल जनरली ऑकर्स. सर पेज रोटेट करा. ठीक आहे, आता मी काढून टाकतो. ठीक आहे यार, एकच प्रश्न सुटलाय सगळ्यांचा, काहीच नुकसान नाही झालं. विल डिस्कस इट लेटर ऑल्सो. सो हे झालं. आता काय, स्नोफॉल जनरली ऑकर्स इन टेम्परेट अँड पोलर झोन, ते मी सांगून दिलं की का ते. अच्छा, पोलर विंड्स, इथे ऍक्च्युली पोलर विंड्सचा कन्सेप्ट आहे. सो पोलर विंड्स, सो वी नो ऍक्च्युली. आता इथे बघा, हे काय इक्वेटर, इक्वेटोरियल जे रिजन आहे याला, हे जे 5 डिग्री नॉर्थ आणि 5 डिग्री साऊथ, वरती आणि खाली. ठीक आहे, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साऊथ, हे इक्वेटोरियल रिजन असतं. इथे सूर्याचा प्रकाश खूप जास्त वेळ असतो दिवसभर आणि वर्षभर. मीन्स इट इज 24/7 अँड 365 डेज. सो तिथे आता ह्या भागात जेवढे जेवढे समुद्र आहे तिथे बाष्पीभवन खूप जास्त होतं, इव्हॅपोरेशन. आणि दररोज दुपारी पाऊस पडतो, दररोज दुपारी पाऊस पडतो. सो हे झालं इक्वेटोरियल रिजन. पण इकडे जसं जसं आपण वरती जातो, इक्वेटर पासून लांब वरती आणि इक्वेटर पासून लांब खाली, Kalpesh तो इकडे sir, जे सूर्य. Kalpesh sir, please see the chats. Yes sir, rotate the page and voice echo. So echo is due to the room is empty, and voice problem is due to, means some students are saying that voice is clear. So for them, for those who voice is not clear, that means they are in poor network zone. And rotate, acha, rotate mobile. Okay, is it, but now I cannot see chats. Rehan, was it okay? Means if I set it like this, so I cannot see chats. Okay, please Sir, unmute yourself. landscape and portrait होता है ना, वो कीजिए ना. नहीं सर, एक्चुअली मग उससे क्या होगा एक्चुअली कि वो मैंने जो सेट किया है वो मोबाइल में दिखा नहीं पाऊंगा उनको, क्योंकि ये मैंने बुक्स के ऊपर सेट किया है, बुक्स के ऊपर सेट करके दिखा रहा हूँ. अगर स्टैंड पे होता तो मैं लैंडस्केप ओके रखता. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ, आज अभी अब इस लेक्चर में. कंटिन्यू कंटिन्यू. ओके, हाँ यस सर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. सो विल गो लाइक दिस ओनली. ओके, सो वी वर हिअर पोलर विंड्स. आता इकडे काय होतं, जेव्हा जेवढा आपण इकडे लांब जातो वरती आणि खाली, सो जे ओके, सो इथे जे टेम्परेचर आहे, म्हणजे सूर्याचा जो प्रकाश आहे तो थोडे तिरकस सूर्यकिरण पडतात आणि ते दिवसभर नसतात. त्याचबरोबर त्यांची इंटेन्सिटी कमी असते.
ओके, सो हे समजलं असेल तुम्हाला आता पोलर विंडचा कन्सेप्ट, आणि मग त्याच्यामुळे टेम्परेचर कमी, पोलर विंड्स त्याच्यामध्ये थोडं कोल्ड, ते थोडे गार वारे असतात. डन. सो क्वेश्चन 2 इज स्नोफॉल डझंट ऑलवेज ऑकर इन ब्राझील. स्नोफॉल एक एक पॉइंट्स लिहायचे, मी समजावून सांगितलंय, जस्ट राईट इट नाउ. स्नोफॉल डझंट ऑलवेज ऑकर. कोणी अनम्यूट आहे का? प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. Snowfall generally occurs in the temperate and polar zone due to polar winds. So first point. सो टेम्परेट अँड पोलर आपण थोडासा हे समजलाय. पोलर झोन, पोलर झोन म्हणजे तो 66.5 आणि पोलर जो पोल्स आहेत वरती आणि खाली, ठीक आहे, आर्टिक सर्कल टू नॉर्थ पोल आणि अंटार्क्टिक सर्कल टू साऊथ पोल, याला पोलर झोन म्हणतात. ठीक आहे. सो टेम्परेट अँड पोलर झोन ड्यू टू पोलर विंड्स. Then it also occurs in the mountainous and hilly regions of high altitudes. Okay, it also occurs and hilly regions of high altitude. Third point. Brazil is not located in the polar regions. हे आपलं ब्राझील बघा, ब्राझीलचं जे नॉर्थ एंड आहे ना, वरचा पार्ट ब्राझीलचा, इक्वेटर पास होतोय, इक्वेटर. ठीक आहे, आणि थोडं सेंट्रल पार्ट मधून मग ते जात आहे का ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉर्न, ते लक्षात राहू द्या. सो ब्राझील इज नॉट लोकेटेड इन पोलर रिजन. ठीक आहे. सो दॅट्स वाय what is the most of its part is located in the tropical zone. Tropical zone काय मी समजवलं just. So most of its part is located in tropical zone. Most of its part is located in the tropical zone. Okay, fifth point, last. There are no mountainous regions in Brazil. Okay, so those are the reasons. There are no mountainous regions. Actually highlands आणि माउंटेनस, ऍक्च्युली हायलँड्स फक्त एका साऊथ ईस्ट पार्टला कॉन्सन्ट्रेटेड आहेत ना, थोडा आहे माउंटेनस रिजन, बट पूर्ण थ्रू आउट द ब्राझील नाही. सो देर आर नो माउंटेनस regions in Brazil, and therefore snowfall doesn't always occur in Brazil. Therefore ठीक आहे ना, टेम्परेचर खूप रिड्यूस होणार नाही. आता जसं आपलं हिमालयमध्ये बर्फ किंवा हिमवृष्टी होते, कारण की टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सिअस. ठीक आहे ना. सो डन. therefore snowfall doesn't always occur in Brazil. सो थर्ड क्वेश्चन, हे लिहून झालं की डन म्हणा, डन, आणि मग आपण थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करू. द ॲव्हरेज अॅन्युअल टेम्परेचर इन इंडिया इज जनरली हाय. इंडियामध्ये, भारतामध्ये annual average temperature is high. Others saying, all are saying done. Okay, so we will discuss third topic. तोपर्यंत बाकीचे स्टुडंट्स लिहित राहा. आता पुढचा प्रश्न काय सांगतो आपल्याला, द ॲव्हरेज अॅन्युअल टेम्परेचर इन इंडिया इज जनरली हाय. भारतामध्ये जे ॲव्हरेज टेम्परेचर आहे म्हणजे थ्रू आउट द इयर इज हाय. आता हाय टेम्परेचर म्हणजे काय बघा, इट इज ऑलमोस्ट अबोव्ह 30 डिग्री सेल्सिअस ॲव्हरेज. तर असं का होतं, तर बस लोकेशनचं काही कन्सेप्ट इथे सांगायला लागेल. सो द ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर पास द मिडल ऑफ इंडिया. ठीक आहे, बाकीचे प्लीज 1-2 स्टुडंट की लिहा, डन, म्हणजे मग मी पुढे जातो पटकन. आता 5-6 स्टुडंटने लिहिलंय. ओके, सो आय विल नाव रिमूव्ह दिस पेज
I'll turn. Sir, voice is breaking. Okay, so whatever. So now third question will be discussed. ठीक आहे, आता थोडस इंडिया एक रफ सुरू आहे, एकदम रफ आहे. सॉरी फॉर दॅट. येस, कोणी काही बोलतंय? सो दिस इज, आता हे गुजरात आहे आणि इथून असं एक आपलं ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर पास होतं. सो ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर. ओके, द ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर passes through the middle of India. Actually middle म्हटलं, so it should go here. Okay, but consider this as middle for now. Okay, so India is included in tropical region. Tropical region मी आताच समजवला, ही आपली पृथ्वी होती, हे इक्वेटर आहे, वरती ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर. Yes, Shivanjali, this is geography chapter 4 section 3, give geographical regions. त्याच्यातला थर्ड क्वेश्चन. ओके, हा आपला इक्वेटर आहे, वरती आहे ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर, 3.5 अंशावर, खाली आहे ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉर्न. तर इथे इथे आपला भारत देश. ठीक आहे ना, सॉरी नाही, इथे नाही. सो दिस इज अवर इंडिया, मीन्स दिस इज अप्रॉक्सिमेट लोकेशन. ठीक आहे ना, आपण अभ्यासला होतं नॉर्थन अँड ईस्टर्न हेमिस्फिअर. येस येस, आपण जे इथे लिहितोय ना तेच तुम्हाला लिहायचं आहे, आणि जस्ट देन क्लिक द फोटोज अँड सेंड. बट एव्हरीथिंग शुड बी प्रॉपरली रिटन. काही बाकी राहिलं असेल तेवढं कम्प्लीट करून पाठवा, घाई करू नका. दॅट्स ऑल होमवर्क. ओके ओके, अजून 12 मिनिटं बाकी आहेत. सो हे मला समजायचं होतं की भारत ट्रॉपिकल रिजन मध्ये येतो. आता ट्रॉपिकल मध्ये काय होतं मग, हिवाळ्यात इन विंटर्स द टेम्परेचर्स ड्रॉप बिलो 0°C इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. मग इथे आपला हिमालय वगैरे, ठीक आहे ना, तिथे ती हाईट जास्त आहे, करेक्ट. सो टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0°C. हाऊएव्हर ड्युरिंग समर टेम्परेचर इन्क्रीजेस अप टू 50°C. इकडे आपलं थारचे वाळवंट जे आहे ना, थारचं वाळवंट, सो 48-50 इज कॉमन देअर इन मे. सो दॅट हॅपन्स देअर. सो दस द ॲव्हरेज अॅन्युअल टेम्परेचर इंडिया जनरली हाय. ठीक आहे, फक्त 3 पॉईंट आहे, आपण त्याचे 4 बनव अँड डन. ठीक आहे. सो क्वेश्चन, द ॲव्हरेज अॅन्युअल टेम्परेचर in India is generally high. The average annual in India is high. Okay. So first point is the Tropic of Cancer passes through the mid India. याच्यात काही डाऊट नसेल. Sir, we have to write everything till give geographical regions. Actually, we have not discussed. नाही नाही, मी ग्रुपवर फोटो किंवा होमवर्क पाठवणार नाहीये. तुम्हाला इथे जे झालं ते लिहायचंय, अँड देन वी विल डिस्कस द फिल इन द ब्लँक्स. आणि फर्स्ट जेवढं इथे झालं ते लिहा, मी स्पष्ट सांगतोय. तरी पण तुम्ही इथे नाही, फक्त जॉग्राफिकल रिजन. आतापर्यंत थर्ड क्वेश्चन सुरू आहे, तर 4-5 जेवढे होतील तेवढंच फक्त. अँड आय विल नॉट राईट इट ऑन ग्रुप बिकॉज एव्हरीबडी शुड कम हिअर. ठीक आहे, तुम्हाला जेवढं होईल तेवढंच करायचंय. So the Tropic of Cancer passes through the middle of India. Tropic of Cancer passes through the middle of India. ठीक आहे, असं नका करू की एकदम घाणेरडं अक्षर काढा. थोडं ट्राय करा. इट लुक्स गुड. Because I had joined late, there was some. Okay, I will share the answers. So India is included in the tropical region. ठीक आहे, मला बघ ते ट्रॉपिकल वगैरे समजवायचं होतं. सो मोस्ट ऑफ यू नो दिस. थर्ड, इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 0°C इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. हे झाला थर्ड पॉइंट. इन विंटर्स द टेम्परेचर, ठीक आहे, थोडा शॉर्टकट आहे, तुम्ही पूर्ण लिहा. द टेम्परेचर्स ड्रॉप बिलो 0°C. तुम्हाला पूर्ण लिहायचं आहे परीक्षेत. इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. ठीक आहे. ओके, आता मी वरती जातो पटकन की थांबू. ठीक आहे. फोर्थ पॉइंट काय आहे, काही नाही आहे, मी इथे लिहितो की
However, during summers the temperature increases up to 50 degrees Celsius. ठीक आहे, लिहून घेतो इथे. However, in summers temperature increases up to, थोडासा शॉर्टकट, कुठपर्यंत जाते टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सिअस. सो परत तेच, इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, in some parts of India. Okay. And then does the average annual temperature. आणि मग पुढे काय लिहायचं, does किंवा therefore, hence असं करत करत ते होऊन जाईल. So now we will discuss fourth question. तुमचं लिहून झालं की डन म्हणायचं. Then convectional type of rainfall is not prominent in India. अरे इथे अटेंडन्सची गरज नाहीये, बाकी स्टुडंट्स लिहित आहेत. डन डन डन, थँक्यू. सो आय एम चेंजिंग पेज. येस, कॉन्वेक्शनल. आता कॉन्वेक्शनल रेनफॉल इज प्रिव्हॅलंट इन इक्वेटोरियल रिजन्स इन एरियाज नियर इक्वेटर. बघा कॉन्वेक्शनल रेनफॉल म्हणजे काय, तो कन्सेप्ट समजला की झालं. ओके, सो आय नीड टू चेंज नाउ बिकॉज 8 minutes. आता कॉन्वेक्शनल म्हणजे काय की ही आपली जमीन आहे, जमिनीचा पृष्ठभाग आहे. सो दिस इज सन अँड देन सन रेज. सो ही जी जमीन आहे ती तापते, करेक्ट. देन वी हॅव एअर हिअर, ती जी हवा आहे ती पण तापते. एअर गेट एक्सपांडेड, इट गेट्स लाइटर, राइजेस अप अप अप. ठीक आहे, ही हवा जी गरम हवा वरती जाते, ढगा बनतात, मग परत वरती जातात. आणखी इथे काय होतं, दे कूल्स डाऊन, म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण, कंडेन्सेशन होतं आणि पाऊस पडतो. सो दिस इज व्हॉट कॉन्वेक्शनल रेनफॉल. सो इज नॉट प्रॉमिनंट इन इंडिया. जस्ट फर्स्ट आय विल रीड दिस. मी करेक्ट एक्सप्लेन केलंय का चेक करतो, देन वी विल गो अहेड. सो द कॉन्वेक्शनल रेनफॉल इज प्रिव्हॅलंट इन इक्वेटोरियल रिजन्स. हे मोस्टली कुठे होतं, तर विषुववृत्ताचा जो भाग आहे. सो अगेन वी विल ड्रॉ अर्थ. दिस इज अवर सेंटर, मीन्स इक्वेटर. आणि हा जो 5 अंश नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साऊथ है ना, ह्याला इक्वेटोरियल रिजन म्हणतात. ठीक आहे, तो इथे तो पाऊस पडतो खूप. याचं कारण मी सांगितलं ना की इथे सूर्यप्रकाश खूप जास्त वेळ असतो, परपेंडिक्युलर असतात ते 90, म्हणजे लंबरूप पडतात. इथे सूर्य आहे ना अगदी याच्यावर. सो 24 तास तर नाही. Okay, English. Okay, so we know that this is our equator. Then this is 5 degree north latitude, 5 degree south latitude, correct. So this from equator to 5 degree north south, this is called as equatorial region. Okay, so now we know sun's rays are prominent and they fall here for the longer duration of the day throughout the year. ओके आर्यन, आपल्याला पेपर इंग्लिश मध्येच लिहायचा आहे, आता ऍडजस्ट करा. ठीक आहे ना. सो देन व्हॉट हॅपन्स, सो आता इथे व्हॉट विल हॅपन, द लँड विल गेट हिटेड. ऑब्विसली द एअर इज इन कॉन्टॅक्ट विथ लँड. मग ती हवा पण, एअर विल ऑल्सो गेट हिटेड, इट विल एक्सपांड अँड मूव अपवर्ड. ओके, देन सेम थिंग, आपल्याला माहिती पाऊस कसा पडतो. देन एअर गोज अपवर्ड, कूल्स डाऊन, कंडेन्सेशन हॅपन, वॉटर rainfall. So same thing here. So now next I will read. In the areas near the equator, the warm air rises up and expands. Correct. म्हणजे माझा हे correct आहे. So we will just write now because 5 minutes remaining. Okay. तर क्वेश्चन मी लिहितोय. This is question for geographical region मधला. ठीक आहे. Geographical region त्याच्यातलं 4th आहे. Convectional type of rainfall is not prominent in India. अच्छा, मी मराठीतून बोलत जातो मग आता. ठीक आहे, इज नॉट प्रॉमिनंट इन इंडिया. ठीक आहे, आपल्याला माहिती आहे की इक्वेटर म्हणजे काय ते आपण इथे बघितलं, आणि वरती 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साऊथ पण बघितलं. तर मग आता काय आपल्याला माहिती आहे की इक्वेटरच्या वरतीच सूर्य, म्हणजे ऍक्च्युअली सूर्य नाही, पृथ्वी मूव्ह होते. सो बट इट इज कन्सिडर्ड लाईक दॅट. सो
the sun rays fall mostly on that part, equatorial region. So तिथली मग जमीन तापते, ती हवा गरम होते, एक्सपांड होते, वर जाते, पाऊस पडतो. ठीक आहे, इज प्रिव्हॅलंट. अरे सांगितलं मी आताच, काय तेच तुम्ही लिहू शकता इंग्रजीतून. इन द एरियाज नियर इक्वेटर द वॉर्म एअर रायझेस अप अँड एक्सपांड. ठीक आहे, म्हणजे आता मी एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करत जातो. इन द एरियाज नियर इक्वेटर म्हणजे जे आपण वरती जे बघितलं इक्वेटोरियल रिजन, तिथे खूप टेम्परेचर जमिनीचं वाढतं, ती हवा जी त्याच्या संपर्कात आहे ती पण तापते. सो द वॉर्म एअर रायझेस अप एंड एक्सपांड्स. अरे हिंदी हिंदी में भी बताओ क्या? ठीक है, सो आई हैव नो इश्यूज बिकॉज आई एम राइटिंग नाउ. तो जो इक्वेटोरियल रीजन होगा अपना, वहां पे इक्वेटर है, उसके ऊपर पास 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, सो दैट होल एरिया विल बी कॉल्ड एज इक्वेटोरियल रीजन. तो वहां पे क्या होगा, सूरज की किरणें ज्यादा समय तक वहीं पे गिरती है और वो होती परपेंडिकुलर. तो उससे क्या होगा कि जो अपनी जमीन है वो क्या होगी, हीट होगी, तो उसके कांटेक्ट में जो भी एयर है वो उससे क्या होगी, वो हीट होगी मतलब, और वो एक्सपांड भी करके ऊपर जाएगी. ठीक है, तो उससे फिर आगे का प्रोसीजर सेम है कि वो ऊपर जाके फिर ठंडी भी होगी, उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं. द एयर रिचेज एट अ कूलर लेयर एंड देन सॅच्युरेशन. मतलब सॅच्युरेशन म्हणजे काय, की आता त्याच्यात जे बाष्पाचं प्रमाण त्याने घेतलेलं आहे, सो इट कॅनॉट ऍड मोर water vapors into it. Now it's done full capacity, that is saturation, and saturates. Then condensation, mainly in the form of clouds, and then condenses mainly in the form of clouds. So fourth point क्या है, in the equatorial regions the precipitation due to convectional rainfall occurs in the afternoon. Precipitation म्हणजे काय, पाऊस. Precipitation means rainfall. तो इक्वेटोरियल रिजन मध्ये तो पाऊस पडतो दररोज दुपारी ड्यू टू कन्व्हेक्शनल रेनफॉल. ओके, सो इन द इक्वेटोरियल रिजन the precipitation due to convectional rainfall occurs in the afternoon. Okay, only 1 minute is remaining. So the equator passes from the northern part of Brazil. Almost every day the northern part of Brazil receive rainfall. तर आता ब्राझील जे आहे त्याच्या नॉर्थ पार्ट मध्ये काय इक्वेटर आहे आपल्याला माहिती आहे. सो डेली रेनफॉल होतो ब्राझीलच्या नॉर्दर्न पार्ट मध्ये. ठीक आहे, डेली रेनफॉल हे लक्षात ठेवा. आणि हे जे रेनफॉलचं ड्युरेशन असतं इट इज व्हेरी शॉर्ट, व्हेरी शॉर्ट. ओके, पण पाऊस कसा पडतो, मुसळधार पाऊस, हेवी शॉवर्स करेक्ट. आणि बट द लोकेशन ऑफ इंडिया इज नॉट नियर इक्वेटर. आपला जो भारत आहे इट इज फार अवे फ्रॉम इक्वेटर. इंडिया इज अवे फ्रॉम इक्वेटर and so no rainfall. Okay, so that's why there is no prominency of convectional type of rainfall in India. So only 4 questions are discussed today. This is all, you have to write this and done. Okay, so maybe tomorrow we will go on board or this thing will be improved so that we can do this faster. हे लवकर होईल बोर्ड पेक्षा because our answers are long. Yes.